رمضان اور ہم پہلا سیگمنٹ، آئیے بڑھتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی جان؟ رب عز و جل کا کرم ہے، مرشد کا فیض ہے، خیریت کیا سے۔ نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد اسلام الہی الطاری قادری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسلام الہی بھائی، پروگرام رونق رمضان ہمارا جاری ہے، اس میں آپ کو ویلکم مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا پروگرام ہے۔ ماہ رمضان تشریف لاتا ہے، خوشی تو بہت ہوتی ہے، یقیناً عبادت کا ذوق شوق بھی بڑھ جاتا ہے، یقیناً۔ لیکن جن کو واقعی رمضان کی قدر ہوتی ہے، ان کے پاس سے جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ شہروں میں جس طرح مدینہ منورہ کے لیے لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں اور جب وہاں سے واپسی کا عالم ہوتا ہے تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے اور لوٹنے کو دل نہیں چاہتا، مگر پھر بھی آنا پڑتا ہے۔ یقیناً جیسے گنبد خضرا دور ہوتا ہے اور آنکھوں سے اشک بار ہوتے آئے آدمی اور پھر بھی مطلب دور چلا آتا ہے، کیا بات۔ ویسے یہ ماہ رمضان جو مہینوں میں سب سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ یہ امت کا مہینہ ہے، واہ واہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کا مہینہ ہے، یہ ہمارا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اس مہینے کی اتنی تعظیم نہیں کر سکے، ہم اس مہینے میں اپنے لیے جہنم کی آزادی کا پروانہ نہ حاصل کر سکے، اللہ اکبر، اللہ ہم اس مبارک مہینے میں اس کا ادب و احترام کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں کامل نہ رہ سکے، اس لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب یہ مہینہ جدا ہوتا ہے تو یقیناً ایک دم دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، الوداع الوداع ماہ رمضان کہتے ہوئے دل رونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، اے کاش کہ اس مہینے کے روانہ ہونے سے پہلے ہم نے اپنی مغفرت کرا لی ہوتی، اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہوتا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کامل ہو گئے ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عملات کر لیے ہوتے، نیکیاں کر لی اللہ ہوتی۔ اللہ۔ اسلام بھائی، آپ نے بڑے پیارے جذبات کا اظہار کیا، بڑے غمناک جذبات کا اظہار کیا۔ ماہ رمضان میں لوگوں کا عبادت کا ذوق و شوق تو بڑھ جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد چاند رات سے ہی رمضان گزر جانے کے بعد مسجدوں سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایسوں کے لیے تو ایک ہی میسج ہے، بہت اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن جہاں آپ ایک کا ڈبل کماتے ہیں، یہاں تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کرو آپ کو 70 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو امت کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ وہ اگر کاروبار پہ توجہ ہے اور بازار پہ توجہ ہے تو اس سے کہیں زیادہ ان کو اپنے علم دین پھیلانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے توجہ دینا چاہیے، کیونکہ ایک کا 70 بہت بڑا منافع ہے، اور یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا تو یہ منافع بھی ہمارے ہاتھ نہ لگے گا اور رہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام آپ کا؟ امان الہی۔ امان الہی بھائی، آپ کو پروگرام رونق رمضان میں ویلکم کہتے ہیں۔ رمضان کے تعلق سے ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ رمضان تشریف لاتا ہے، لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جوانوں کی رات میں گلیوں میں کرکٹ کھیلتی ہے، فٹ بال کھیلتی ہے، نہ سوتی نہ سونے دیتی ہے۔ ایسے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسے کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ پورا مہینہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے تو اسے ضائع نہ کیا جائے بالکل بھی، کیونکہ ہم فٹ بال تو بعد میں بھی کبھی کھیل سکتے ہیں، اسپورٹس ہے وہ ہمارا، مگر اس مہینے میں ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں ہماری۔ صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، ماہ رمضان جب تشریف لے جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ماہ رمضان میں تشریف لے آتا ہے ایک دم عجیب سے لگتا ہے، عید کا دن رہتا ہے، خوشی رہتی ہے، مگر ایک دم عجیب سے لگتا ہے کہ رمضان اب کیا ایسا لگتا ہے ابھی افطاری لگائی جائے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد داؤد ہے۔ داؤد بھائی، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام شیخ رضوان الہی۔ ماشاء اللہ۔ رضوان بھائی، آپ کا نام؟ اظہر ایوب شیخ۔ اظہر بھائی، آپ کا نام؟ ریحان شاہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ سب کو ہم پروگرام رونق رمضان میں ویلکم کہتے ہیں۔ رمضان کے تعلق سے ہمارا پروگرام جاری ہے۔ جی داؤد بھائی، یہ بتائیے رمضان جب آتا ہے تو کون کون سی عبادتیں یاد آتی ہیں؟ رمضان میں روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اچھا، ماشاء اور یہ سب۔ ماشاء اللہ۔ رضوان بھائی، یہ بتائیے رمضان جب جاتا ہے تو کیسے لگتا ہے؟ رمضان جب جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے دل سے اس کا نور کھنچ گیا، ایک دم آنکھوں سے رونا آتا ہے اور دل ایک دم ٹوٹ سا جاتا ہے۔ ماہ رمضان جب جا رہا ہوتا ہے تو مسجدوں کی ویرانی بڑھتی جاتی ہے، لوگ نماز سے دور ہوتے ہیں، آپ ایسے کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو بس یہی میسج دینا چاہوں گا، کیونکہ رمضان جاتا تو اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی، لیکن انشاءاللہ سب لوگ
इबादतें करते रहे। नमाज अभी भी पढ़ते थे, रमज़ान बाद भी पढ़ते रहे। रमज़ान बाद भी पढ़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम कमर इलाही। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी हम लोग बरेली शरीफ के रहने वाले अच्छा, हैं। बरेली शरीफ से जी रहने जी वाले हैं। अरे, क्या माशाल्लाह। बात है और माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हमारे आला हज़रत साहब का है वहाँ से हमारे घर की रास्ता खाली 10 मिनट की है। क्या बात मोहल्ला है, सुभान आजम नगर के रहने वाले हम लोग। सुभान अल्लाह सुभान और हमारे बरेली शरीफ में माशाल्लाह आप आइए, तशरीफ़ लाइए, अल्लाह। माशाअल्लाह। आपको चारों तरफ रौनक मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी किस्मत पे रश्क है। वाकई FGN चैनल के नाजरीन, सच्ची बात किसी ने कही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। आज के दौर में जो इश्क़ रसूल की खैरात लोगों के दिलों में बट रही है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का सदका है। और हमारे भाई बरेली शरीफ आला हज़रत के शहर से हमें आने की दावत भी पेश कर रहे हैं। आज आपकी दुकान में हम बैठे हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू रमज़ान के बारे में कर रहे जी हैं। जी जी जरूर रमज़ान जरूर, तशरीफ़ जरूर। लाता है तो बड़ा दिल झूम उठता है। कैसा लगता बेशक है? रौनक आ जाती है, सब रौनक आ जाती है। क्या बात है। हमारे प्रोग्राम का नाम भी रौनक है, मस्जिदें रमज़ान है। माशाल्लाह मस्जिदें फुल हो जाती हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छा, जब तशरीफ़ ले जाता है रमज़ान तो दिल पे क्या कहते बहुत दिल रोता है, मस्जिदें फिर खाली हो जाती हाय, हैं। हाय हाय काश जैसे रमज़ान के महीने में मस्जिदें फूलती ऐसे ही बाद में भी फूलना तो मेरा अल्लाह ताला और उसका रसूल काफ़ी खुश होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात हमारे कमर इलाही भाई ने इरशाद फरमाई है कि इबादत करेंगे तो अल्लाह व रसूल राज़ी रहेंगे, खुश जी जी रहेंगे। बेशक बेशक बेशक। पहले सेगमेंट के बाद हमने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलना होता है जिसका नाम है हाजिर जवाब। आइए बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। अच्छा इस्लाम भाई, ये इरशाद फरमाइए कि वज़ू की कुछ सुन्नतें आपको अगर ध्यान में है तो बताने की कोशिश कीजिए। माशाल्लाह वज़ू के अंदर सभी को मालूम ही है कि 4 फ़र्ज़ हैं। और फ़र्ज़ जो हैं वो सभी लोग जानते हैं कि चेहरा धोना ये फ़र्ज़ है, और दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना ये फ़र्ज़ है, और चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है, और दोनों पैर धोना टखनों समेत ये भी फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं अभी वज़ू के कुछ अरकान बयान करता हूँ, आपको ये बयान करना है ये सुन्नत है या फ़र्ज़ है या वाजिब है, ठीक है? इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोशिश करूँगा। मिसवाक करना, सुन्नत है। नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। कुल्ली करना, सुन्नत है। पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, सुन्नत है। दाढ़ी का खिलाल करना, सुन्नत है। माशाअल्लाह। इस्लाम भाई ने बड़े प्यारे अंदाज में सारे जवाब दुरुस्त दिए हैं, मुबारक हो। मौज़िन रसूल किन का लक़ब है? मौज़िन रसूल मौज़िन यानी अज़ान देने वाला। हज़रत बिलाल है हबशी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। और अबू तुराब किन की कुनियत है? अबू तुराब, किसी सहाबी की कुनियत है ये, अबू तुराब इसका तो नहीं आइडिया। याद नहीं आ रहा है। चलिए, अबू तुराब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों खलीफा का नाम बताइए। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी, चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा। माशाअल्लाह, आपने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया है। अच्छा, पहले खलीफा आपने जो बताया, आप ये बताइए उस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आपके लिए तोहफ़ा है, किताब बेहतरीन दोस्त है, पढ़िएगा, अपनी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। आपसे कुछ सवाल करेंगे, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह जरूर वो जरूर। कौन सी सूरह मुबारका है जिसको कुरान पाक का दिल कहते हैं? यासीन शरीफ। अच्छा माशाअल्लाह, हमारे भाई ने जवाब दुरुस्त दिया है। अच्छा, माशाअल्लाह। वो कौन सी सूरह मुबारका है जिसको कुरान पाक की जीनत कहते हैं? चले कोई बात नहीं, वो सूरह मुबारक का नाम सूरह रहमान है जो 27वें पारे में है। बेशक बेशक। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने जवाब देने की कोशिश की, हमारे साथ जी, गुफ्तगू जी, की, जी। आपने कुछ जवाब दुरुस्त भी दिए। इंशाअल्लाह हम आपको तोहफ़ा पेश करेंगे। ये आपके लिए तोहफ़ा है, माशाअल्लाह, पढ़िएगा, बहुत, बहुत, अपनी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। जी जी जी। बताया जाता है किताब बेहतरीन दोस्त है। जी, नमाज जनाजा में कितनी रकातें होती है? हज़रत नमाज जनाजा में जहाँ तक मुझे पता है एक भी रकात नहीं होती है। अच्छा, रकात ही नहीं होती? जी, आप क्या कहते हैं, रकात होती ही नहीं होती? नमाज जनाजा में तकबीर होती है, रकातें नहीं अच्छा, तकबीर होती है, आप क्या कहते हैं? रकात नहीं होती है। रकात नहीं होती, फिर नियत क्या करेंगे? नियत इंशाल्लाह ये की जाएगी कि जो मरहूम है मरहूम की दुआ के लिए अच्छा, नियत की जाएगी कि हम नियत करते हैं कि मरहूम की मगफिरत हो और अल्लाह की इबादत के लिए नमाज़ पढ़ेंगे अच्छा, यानी इंशाल्लाह। नमाज जो है अल्लाह के लिए, दुआ इस मैयत के लिए। बड़े प्यारे अंदाज में नाज़रीन इन्होंने बताया कि नमाज जनाजा में जो है वो रकतें नहीं होती बल्कि तकबीरें होती है। कंफ्यूज करने वाला सवाल था लेकिन जवाब माशाल्लाह आपने दुरुस्त दिया है। पहली तकबीर के बाद वैसे
सना पढ़ी जाती है, उसमें कुछ अल्फाज का इजाफा होता है, वजल्ला सनाउ का वला इलाहा गैरुक। अच्छा, दूसरी तकबीर के बाद नमाज जनाजा में जैसे आपने कहा और आपने दुरुस्त कहा कि रकअतें नहीं होती, तकबीर होती है, तो पहली तकबीर कहने के बाद हम कुछ पढ़ते हैं, वो सना पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर के बाद हाथ नहीं उठाते, हाथ नहीं लेकिन कुछ पढ़ना होता है, वो क्या पढ़ना होता है वो याद कीजिए। दुरूद शरीफ, नमाज जनाजा में हम दुरूद इब्राहिम पढ़ने की कोशिश दुरूद करते हैं। इब्राहिम पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे भाइयों ने अच्छे अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है। वैसे कुछ जवाब नहीं आया तो क्या बात है, लेकिन अच्छे अंदाज में पहले कुछ जवाब दुरुस्त भी दिए, हम आपको तोहफा पेश करेंगे। रमज़ान 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 रमज़ान